Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapura, affiliated to Adikavinana University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the Euphorbiaceae family. This is the second BSc third semester paper, plant taxonomy and embryology. In that fourth unit topic, systematic taxonomy 2, in that Euphorbiaceae family is the fourth family. This is the subclass of the Monoclamidae. We are already discussed in the last class vegetative and floral characters. Here once again I revised them. Vegetative characters: root, taproot system, stem is the erect or climbing, rounded or angular in condition, pistular, hairy in Chrozophora rutleri. In Euphorbia thyrukali, the stems are modified to phyllodes, and sometimes in Phyllanthus amers and Phyllanthus emblica, leaf-like dwarf branches are also seen. Leaf is the colline, stipulate or exstipulate. The stipules are the scaly in form in Phyllanthus, spiny in form in Antiquarum, Euphorbia antiquarum. Glandular type is observed in the Jatropha gassifolia. The phyllotaxy of the leaf alternate or opposite. In opposite is observed in the Euphorbia hitta. Mosaic type phyllotaxy is observed in the Acalypha indica. In Croton plantandianum, the leaves are alternative in the vegetative regions and whorled in the floral regions. Leaf is the simple, but in heavy abrasionensis, the leaf is the palmately lobed in condition. Leaf shape is the ovate, rectangular or palmately lobed. Margin is the entire or serrate. Leaves are the hairy in Tragia, glabrous in Phyllanthus. Reticulate venation is observed, but in Tragia species, leaves possess the prickling hairs, which causes it cring when in contact with our skin. In Croton or Coidium, the leaves are colored. Floral characters. Generally, inflorescence is the cymose that is present in the axillary position. Solitary flower is observed in the Phyllanthus. Panicle type is observed in the Ricinus. Dichotomously branched is observed in the Jatropha. Catkin is observed in the Acalypha. Cyathium type of inflorescence is observed in the Euphorbia species. Cyathium as in species of Euphorbia. In the bracts are colored. In Euphorbia species, some Euphorbia species bracts are colored, leaf-like and petaloid type. Look like a petals. The bracts are red in color, look like a petals. Flower is the bracteate, pedicellate, bracteolate or ebracteolate. Incomplete, unisexual flowers. Monoecious or dioecious. Perianth is absent in the Euphorbia species. Perianth cyclic, pentamerous or trimerous. Actinomorphic, hypogynous. This is the common characters of the flower. Perianth is the generally tepals are 5, monoclamidious, free or generally free or connect at the base in Jatropha. Valvate or imbricate estivation. Perianth's number is the variation one genus to another genus. For example, perianth is the 3 lobes in the Mercuriaria, 4 in the Tragia, 4 petals, 4 tepals are present in the Tragia, 6 in the Phyllanthus. The 6 is present in the 3 plus 3 order. In Croton plantandianum, 10 tepals are present. There is the 5 plus 5. In Anthostemma, perianth lobes are tubular in condition. Andrecian number is also variation one species to another genus. Number of stamens vary only. One stamen is observed in the Euphorbia species.
2 in the antidesma, 3 in the bryonia. 3 to 5 stamens are present in the Phyllanthus, 8 stamens in the Acalypha, 10 stamens in the Jatropha, 18 stamens are observed in the Chlorophoria, 15 to 30 stamens in the Coidium, 80 to 100 stamens are observed in the Croton species. Generally, stamens are the filaments and anther sacs united. That condition is simply called synandrous. That is observed in the Phyllanthus Cyclanthera. These two genus containing the synandrous type of anerysium. Filaments are branched and in the resinous. Anther sacs are basifixed. Dithecous. Longitudinal or vertical or porous. Nectary glands are 5 lobed. Next, gynoecium, superior ovary. In Bredillia perigynous, here ovary is the tricarpellary syncarpus trilocular in condition. Ovules are present on axial presentation. In this, style is the short. 3 styles are present. Gynoecium is the superior ovary in Bredillia. Perigynous, it means ఇక్కడ మనకి జనరల్గా అయితే సుపీరియర్ ఓవరీ హైపోగైనస్, కానీ బ్రెడిలియాలో పెరిగైనస్ అబ్జర్వ్ చేశారు. గైనీషియం అనేటటువంటిది ట్రైకార్పెల్లరీ సిన్కార్పస్ ట్రైలాక్యులర్ ఇన్ కండిషన్. ద ఓవిల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద యాక్సిల్ ప్రెజెంటేషన్. హియర్ 3 styles are present. In that, styles are very short in condition. The styles are branched, రిఫ్లెక్టెడ్. సేమ్ చూడడానికి 3 ఒకలాగే ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ స్టైల్స్ అనేటటువంటి. ఈ స్టైల్స్ యొక్క నెంబర్ వేరియేషన్ ఇక్కడ మనకి వైలాండియాలో ఇట్ ఈస్ ద 5 forked ఇన్ కండిషన్. 5 forks లా కనబడుతుందంట. 2 in the Bredillia, 12 in the Hura. Arboretary is the generally present in the form of a nectary gland. ఇక్కడ బేస్ లోపల మనకి నెక్టరీ గ్లాండ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. మీకు అవన్నీ చూపించలేను కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఇది క్రోటన్ ప్లాండియా యొక్క ట్విగ్, అంటే గాలివాన మొక్క అంటున్నాం కదా, దాని యొక్క ట్విగ్ అనమాట. ఇది ఒకటేమో ఇది ఫీమేల్ ఫ్లవర్. ఇక్కడ కెలిక్స్ అని రాశారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కెలిక్స్, టెపల్స్ అని చెప్పి రాసుకోవాలంటే పెరియాంత్ లెక్క. అంటే ఒకటే ఓరల్ ఉంది కదా ఫీమేల్ ఫ్లవర్ లోపల. ఇది చూడండి, మీకు ఇక్కడ చూపించాలంటే ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ లోపల చూపించవచ్చు. ఒకటే వరుస ఉంది, అవునా? అంటే మనకి ఇక్కడ ఉండేటటువంటిది పెరియాంత్. కెలిక్స్ అని రాసాము. దిస్ ఇస్ ద రాంగ్. సి హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఫీమేల్ ఫ్లవర్. ఫీమేల్ ఫ్లవర్ లోపల మనకి పెరియాంత్ అనేటటువంటిది ఉంది. ఇది పెద్దగా ఓవరీ ఉంది, చూసారా? ఓవరీ పార్ట్. అంటే మనకి పెరియాంత్ అనేటటువంటిది బేస్ ఆఫ్ ద, అంటే గైనీషియం యొక్క బేస్ భాగంలో నుంచి వచ్చింది పెరియాంత్ అనేటటువంటిది. మనకి సుపీరియర్ ఓవరీ కదా, ఆ కండిషన్ ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టైల్స్ ఉన్నాయి, 3 స్టైల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 స్టైల్స్ లోపల ఒక్కొక్క స్టైల్ చూస్తే మళ్ళీ బైఫిడ్ ఇన్ కండిషన్, 2గా డివైడ్ అయి ఉన్నట్టుగా, అంటే బ్రాంచింగ్ ఇన్ కండిషన్ టైప్ లాగా మనకి అంటే డివైడ్ అయి ఉంది. అంటే బైఫిడ్ ఇన్ కండిషన్ 3 స్టైల్స్ ఉన్నాయి బైఫిడ్ ఇన్ కండిషన్లోనే. దిస్ ఇస్ ద ఫీమేల్ ఫ్లవర్. అదే మేల్ ఫ్లవర్ చూస్తే ఇదిగోండి, ఇది మేల్ ఫ్లవర్. దీనికి కెలిక్స్ కొరెల్లా అని రాసాం. కెలిక్స్ కొరెల్లా అని చెప్పకూడదు జనరల్గా అయితే. పెరియాంత్ మీకు 2 ఓరల్స్లో ఉంటుందన్నాం కదా, అంటే మనకి పెరియాంత్ అనేది 2 ఓరల్స్లో ఉంటుందన్న ఆ వేరియేషన్ తెలియడం కోసం ఇక్కడ జస్ట్ అలా రాసాం, మెన్షన్ చేసాము. బట్ సీ హియర్, outer oral perianth layer, inner oral perianth layer. This is the outer oral, this is the inner oral perianth. Two orals are present. అంటే మనకి క్రోటన్ బాన్ప్లాండియా లోపల 10 టెపల్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. అవి 10 ఇక్కడ మీకు మేల్ ఫ్లవర్లో కనిపిస్తున్నాయి, ఫీమేల్ ఫ్లవర్లో కనిపించడం లేదు. నెక్స్ట్ స్టామెన్స్ నెంబర్ అనేటటువంటిది నియర్ ఆఫ్ 80 వరకు ఉండడానికి చాయిస్ ఉందన్నాం. ఇక్కడ మనం 15 స్టామెన్స్ వేసాం. అంటే స్పీసీస్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది కదా మనకి.
ఇది క్రోటాన్ ప్లాండియానం లోపల ఉన్నటువంటి నెంబర్ 15 అంటే 15 స్టామెన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 15 స్టామెన్స్ కూడా 3 ఓరల్స్లో ఉన్నాయి, 3 వరుసల్లో ఉన్నాయి అన్నమాట. అందుకే దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ ఓరల్. ఇది వచ్చేమో మధ్యలో ఉన్నదేమో మిడిల్, ఇదేమో ఇన్నర్ ఓరల్. అలా కాకుండా దిస్ ఇస్ ద మిడిల్, అంటే అవుటర్, మిడిల్, ఇన్నర్ 3 వరుసలు మీకు ఇక్కడ కనబడుతూ ఉన్నాయి, 3 ఓరల్స్లో కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఇది మేల్ ఫ్లవర్ కాబట్టి మనకి మధ్యలో గైనేషియం పార్ట్ లేదన్నమాట. అదే ఇది ఫీమేల్ సంబంధించింది కాబట్టి దీనికి మనకి స్టామెన్స్ లేవు. అంటే ఫీమేల్ ఫ్లవర్లో స్టామెన్స్ ఎందుకు ఉంటాయి? ఉండవు. అందువల్ల ఇక్కడ గైనీషియం పార్ట్, ఓవరీ అనేటటువంటి ఉంది కాబట్టి సెంట్రల్లో మనకి గైనీషియం అనేది. దిస్ ఇస్ ద ట్రైకార్పెల్లరీ ఇన్ కండిషన్. మీకు ఫ్లోరల్ ఫార్ములా చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద మేల్ ఫ్లవర్ అన్నాం కదా, బిఆర్ బ్రాక్ట్ ఉంది, ఈబిఆర్ఎల్ అంటే బ్రాక్ట్యూల్స్ అనేటటువంటివి లేవు. ప్లస్ అని వేస్తాం అంటే వీ కెన్ కట్ ఇన్ ఎనీ యాంగిల్ దట్ కెన్ గివ్ టు ద ఈక్వల్ పార్ట్స్. 2 పార్ట్ల కింద వస్తుంది, సమానంగా వస్తాయి కాబట్టి. మేల్ పైకి యారో చూపించాం, మేల్ ఫ్లవర్ కాబట్టి. పెరియాంత్ అనేది 5+5గా ఉంది, అంటే ఇది జాయింట్ అయి లేదు కాబట్టి, అంటే ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ కండిషన్లో లేదు కాబట్టి బ్రాకెట్ వేయలేదు. ఏ అని వేసాం, యాండ్రీషియం ఇన్ఫినిటేసం అంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే ఈ స్పీసీస్ని బట్టి ఇక్కడ మనకు 15 ఉన్నాయి, 15 ఉంటే 15 వేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం మీకు ఇందులో చెప్పేటప్పుడు. అందువల్ల ఇన్ఫినిట్ అనేటటువంటిది వేసాం. ఇక్కడ గైనీషియం అనేటటువంటిది లేదు కాబట్టి 0 కింద వేసాం. అదే ఇది ఫీమేల్ ఫ్లవర్ కాబట్టి ఇందులో బిఆర్ బ్రాక్ట్ ఉంది లోయర్ సెక్షన్ లోపల, ఈ బిఆర్ బ్రాక్ట్యూల్స్ లేవు, ఈక్వల్ పార్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి యాక్టినోమార్ఫిక్ ఇన్ కండిషన్. ఫీమేల్ ఫ్లవర్ కాబట్టి కింద ప్లస్ వేసి ఉంచాం. P5 పెరియాంత్ అనేటటువంటిది 5 ఉన్నాయి కాబట్టి అది. యాండ్రీషియం అనేటటువంటిది లేదు కాబట్టి 0, 0 వేస్తాం. గైనీషియం G, ఇది సుపీరియర్ ఓవరీ అన్నాం కాబట్టి బై కింద వేసాం, G కింద వేసాం, సుపీరియర్ ఓవరీ కాబట్టి. 3 కార్పల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 నెంబర్ వేసాం. సిన్ కార్పస్ అన్నాం కాబట్టి యునైటెడ్ ఇన్ కండిషన్. అది మేల్ ఫ్లవరు, ఫీమేల్ ఫ్లవరు. అంటే యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ అన్నాం కదా, దేనికైతే సెపరేట్గా ఉంది. మేల్ ఫ్లవర్ విడిగా ఉంది, ఫీమేల్ ఫ్లవర్ విడిగా ఉందన్నమాట. అవునా? అంటే ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ను ఈ విధంగా వేయాలి. ట్విగ్ వేసి మేల్ ఫ్లవర్, ఫీమేల్ ఫ్లవర్ వేయాలి. రెండింటికి మేల్ అండ్ ఫీమేల్కి ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఫార్ములా వేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఇందులో చూడండి, ఇక్కడ స్టామెన్స్ యొక్క అరేంజ్మెంట్ చూడండి. ఎందుకంటే ఇందులో సయాథియం కదా, ఇది మొత్తం ఇది ఒక ఫ్లవర్ కాదు లెక్క, సయాథియం. అందువల్ల ఆ సయాథియం యొక్క ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది మీకు. దాని వేరియేషన్ అన్నమాట, తేడా తెలియడం కోసం ఇక్కడ సెపరేట్గా వేయడం జరిగింది. మీకు ఇక్కడ ఇండివిజువల్గా సయాథియంలో ఉండేటటువంటి మేల్ ఫ్లవర్, ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అని చెప్పేసి విడిగా వేశారు. ఇగో మేల్ ఫ్లవర్ సి అనేటటువంటిదేమో మేల్ ఫ్లవరు, ఫ్లవర్ యొక్క స్టాకు, ఫిలమెంటు, దానికి పై భాగంలో ఉండేటటువంటి పోలెన్ సాక్స్, అది యాంథర్స్ అంటాం కదా అవి. ఇక డి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఫీమేల్ ఫ్లవరు, ఇది గైనీషియం పార్టు. ఈ దానికి 3 స్టామెన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి స్టిగ్మాస్ ఉన్నాయి, స్టైల్స్ ఉండి స్టైల్స్ బైఫీడింగ్ కండిషన్లో ఉంటాయి. దాన్ని ఇక్కడ చూపించారనమాట. ఇలాంటి మేల్ ఫ్లవర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అందువల్ల ఇలాగా చూపించడం జరిగింది. అంటే దాని కండిషన్ గురించి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అంతే. యూఫోర్బియా పల్చేరిమా అనేటటువంటి ఏం లేదు మనకి. దీనికి బ్రౌన్ కలరు అంటే లీవ్స్ బ్రాక్ట్ అనేటటువంటిది కలర్ఫుల్గా కనబడుతుంది. ఇవి వేరియేషన్ చూపించారు ఇక్కడ, లీవ్స్ కలర్ వేరియేషన్ అనేటటువంటిది. అంటే ఒక మొక్కకి ఇంకో మొక్కకి వేరియేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాలినేషన్, ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్. ఎందుకంటే కలర్ఫుల్ బ్రాక్ట్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో, అంటే డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్, అంటే ఆల్రెడీ మేల్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేటటువంటి వేరువేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి క్రాస్ పాలినేషన్ జరగడానికి ఛాయిస్ ఉంది. ఎనిమోఫిలీ అంటే ఎయిర్ ద్వారా ఇన్ మెర్క్యులాలిస్లో జరుగుతుందంట. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ నెక్టరీ గ్లాండ్స్ అట్రాక్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ సూటబుల్ ఫర్ ఎంటమోఫిలీ. అంటే నెక్టరీ గ్లాండ్స్ అనేటటువంటివి ఉండడం వలన
మనకి ఇన్సెక్ట్ తోటి పాలినేషన్ జరిగేటటువంటి చాయిస్ కూడా ఉంది. ఫ్రూట్ వచ్చేటప్పటికి ఇది డ్రై ఫ్రూట్ కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటిది. ఫ్లెషీ ఫ్రూట్స్ కాకుండా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి షైజోకార్పిక్, అందులో రెగ్మా అంటాం. అంటే దీనికి స్ప్లిట్ అయ్యేటటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది 3 ముక్కల కింద. అంటే మనకి ఇది ట్రై కార్పల్లరీ సిన్కార్పస్ ఇన్ కండిషన్ కదా ఉంది, అది రెగ్మా అంటాం. అంటే మన ఇవి ఏంటి 3 సీడెడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి. రెగ్మా స్ప్లిట్స్ ఇంటూ ద 3 మెరికార్ప్స్, 3 పార్ట్లుగా. మీకు ఆముదంకు సంబంధించినటువంటి కాయలు చూస్తే ఇది బాగా క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆ మెరికార్ప్స్ని కాకీ అని కూడా పిలుస్తాం. ఫిల్లాంతస్ లోపల ఉండేటటువంటి ఫ్రూట్ని బెర్రీ ఫ్రూట్ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ పైన జ్యూసీగా ఉంటుంది కదా, మనం ఇది తింటూ ఉంటాం కదా ఉసిరికాయ, అది. డ్రూప్ అంటే టెంకగల ఫలం అని చెప్పేసి బ్రైడిలియా, మన కొబ్బరిలో లేదా మామిడికాయకి సంబంధించినటువంటి ఉంటుంది కదా, ఆ ఫ్రూట్ టైప్లో ఉంటుంది బ్రైడిలియా లోపల. దట్ ఈస్ ద డ్రూప్ టైప్. నెక్స్ట్ సీడ్, ఎండోస్పర్మిక్. మనకి ఈ సీడ్స్ నుంచి ఆయిల్ వస్తూ ఉంటుంది కదా. ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ప్రామినెంట్ కారంకుల్ ఇన్ ఆల్ సీడ్స్. కారంకుల్ అనేటటువంటి లేయర్ ఉంటుంది. పాలిఎంబ్రియానీ ఈజ్ ప్రివాలెంట్ ఇన్ సమ్ ట్యాగ్జా. పాలిఎంబ్రియానీ అనేటటువంటి కండిషన్ అంటే మనకి జైగోట్, ఒకటే జైగోట్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఎంబ్రియోస్ ఫార్మేషన్ జరిగేటప్పుడు మోర్ దాన్ 1 ఎంబ్రియో ఈజ్ ఫార్మ్డ్. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ పాలిఎంబ్రియానీ. దట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద కోయిలాగన్. కోయిలాగని ఇలిసిఫోలియా అనేటటువంటి ప్లాంట్ లోపల అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. యూఫోర్బియాసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించి. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ లోపల మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అకాలిఫా ఇండికా ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ క్యూరింగ్ కాఫ్. మనకి ఇక్కడ అకాలిఫా ఇండికా అనేటటువంటి లీవ్స్ని కాఫ్ తగ్గించడానికి, అంటే దగ్గు. లీవ్స్ ఆర్ మైల్డ్ పర్గేటివ్, అంటే విరోచనకారి కింద కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. రూట్స్ ఆఫ్ బ్యాలియోస్పెర్మమ్ మాంటినేటమ్, అంటే మాంటేనా అనేటటువంటి మొక్కని ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ స్టమక్ ఏక్ అండ్ మజిల్ పెయిన్స్. అంటే మజిల్ పెయిన్స్, కండరాల నొప్పులు తగ్గడానికి, అలాగే కడుపులో నొప్పిని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ప్లాంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యూఫోర్బియా హిర్టా, పచ్చబొట్లు అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ మొక్క అనేది ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ డిసెంట్రీ అండ్ జాండిస్. అంటే వాంతులు విరోచనాలకు సంబంధించినటువంటిది ఒకటి, ఇది డిసెంట్రీ అనేటటువంటిది. అలాంటి రోగాన్ని తగ్గించడానికి, అలాగే జాండిస్ అంటే పచ్చకామెర్లకి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి డిసీజు, దాన్ని తగ్గించడానికి ఏదో ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అంటే పచ్చబొట్లు అంటాం కదా, అంటే పచ్చకామెర్ల రోగం దగ్గర. లీవ్స్ ఆఫ్ జెట్రోపా గ్యాసిఫోలియా ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ క్యూరింగ్ గొనేరియా అండ్ ఆయిల్ ఆఫ్ జెట్రోపా కర్కస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యూర్ కాన్స్టిపేషన్. అంటే ఇక్కడ మనకి జెట్రోపా గ్యాసిఫోలియా అనేటటువంటి లీవ్స్ని గొనేరియా, దిస్ ఇస్ ద సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. సెక్షువల్లీ అంటే ఎస్టీడీ డిసీజ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఆ డిసీజ్ని క్యూర్ చేయడం కోసం ఉపయోగపడతాయి దాని యొక్క జెట్రోపా గ్యాసిఫోలియా లీవ్స్ అన్నమాట. అలాగే జెట్రోపా కర్కాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యూర్ కాన్స్టిపేషన్, అంటే మన సెక్షువాలిటీకి సంబంధించి దానికోసం ఉపయోగించడం జరుగుతుందన్నమాట. అంటే కాన్స్టిపేషన్ అంటే పర్టికులర్గా సంబంధించి మలబద్ధకం అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. అంటే మోషన్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం అనమాట. గొనేరియా అనేది ఎస్టీడీ, సెక్షువాలిటీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజు. కాన్స్టిపేషన్ అనేటటువంటిదేమో మలబద్ధకానికి సంబంధించి. అంటే రెండు వేరువేరు స్పీసీస్ని వేరువేరు రోగాలకు యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ మల్లోటస్ ఫిలిపెన్సిస్, అంటే మల్లోటస్ ఫిలిపెన్సిస్ అనేటటువంటి ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ క్యూరింగ్ లెప్రసీ. లెప్రసీ అంటే కుష్టు వ్యాధి అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఆ కుష్టు వ్యాధిని తగ్గించడానికి వీటి యొక్క ఫ్రూట్స్ని వాడతారంట. అంటే మన సింధూరపు చెట్టు, కుంకుమ చెట్టు అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా, అది ఆ మొక్క. అంటే డై ఎల్డింగ్ అనేది
దీన్ని లెప్రసీ అంటే ఏంటి, మన చేతులు అంతా కొరికేసినట్టుగా అయిపోతూ ఉంటాయి కదా, కాళ్ళు చేతులు, లెప్రసీ అంటాం, కుష్టు అంటారు. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ ఫ్రూట్స్ని వాడతారంట. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ఫిల్లాంథస్ ఎంబ్లికా, మనకు తెలిసిందే, ఉసిరికి సంబంధించింది. ఉసిరి ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ చావా, అంటే మనకి ఇది చావాన్ ప్రసలా అనేటటువంటి ఆయుర్వేదం మెడిసిన్ చెప్తూ ఉంటారు పేరు, చావాన్ ప్రసల్లా అనేసి. అది దీన్ని యాంటీ ఏజింగ్ డ్రగ్, అంటే ముసలితనాన్ని తగ్గించేటటువంటి, అంటే యంగ్గా కనిపించేలాగా చేసేటటువంటి ఒక ఆయుర్వేదపు మందు తయారీ లోపల ఈ ఫిల్లాంథస్ ఎంబ్లికాను ఉపయోగిస్తారనేటటువంటి, అంటే యాంటీ ఏజింగ్ డ్రగ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద. అంటే చావన ప్రసలా అనేటటువంటి దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల మనిషి యంగ్గా కనిపిస్తారనమాట. అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్లా కనిపించకుండా యంగ్గా కనిపించడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఇట్ కంటైన్స్ హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ విటమిన్ సి. విటమిన్ సి అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ త్రిఫల చూర్ణ. ఇది కూడా మనకి ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించినటువంటి ఒక మెడిసిన్, త్రిఫల చూర్ణం అంటాము. దాని తయారీలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్రీడియంట్ లాగా ఫిల్లాంథస్ ఎంబ్లికా అనేటటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఇట్ ఆల్సో క్యూర్స్ డాండ్రఫ్ అండ్ ఎనీమియా. ఫిల్లాంథస్ ఎంబ్లికా అంటే ఆమ్లా అనేటటువంటిది మనకి దానిలో యాసిడ్ లెవెల్స్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి డాండ్రఫ్ని తగ్గించడానికి, అలాగే ఎనీమియా అంటే ఏంటి, రక్తహీనతను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసినల్. అందుకే మనకి ఇప్పుడు కరోనా పేషెంట్స్, అంటే కరోనా రాకుండా ఉండడానికి విటమిన్ సి అనేటటువంటిది కాస్త ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ మనం ఉసిరి లేదా ఆమ్లా అనేటటువంటి ఈ ఫ్రూట్స్ని తీసుకోవడం వల్ల సమ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెంట్ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట మనం. నెక్స్ట్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ యూఫోర్బియేసి ఫ్యామిలీలో ఉపయోగించినటువంటివి ఏమి మనకి, రూట్ ట్యూబర్స్ ఆఫ్ మానిహాట్ యూటిలిస్మియా అనేటటువంటిది. అంటే మనకి ఇక్కడ దట్ కెన్ గివ్ టు ద స్టార్చ్ అనేటటువంటిది, పిండి పదార్థం అనేటటువంటిది వస్తుంది. దిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మైదా తయారీలో ఉపయోగిస్తారంట. మనిహాట్ అంటే ఏమన్నాం మనం, కర్ర పెండలానికి సంబంధించినటువంటి జీనస్ కింద చెప్పాం కదా, అంటే మైదా ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తారంట. ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ఎల్యూరటిస్, మొలుక్కానా, అలాగే డ్రిప్టిస్ అండ్ మానికా ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఐటమ్స్. అంటే ఆ ఫ్రూట్స్ని ఉపయోగించి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారనమాట. ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ఫిల్లాంథస్ ఎంబ్లికా, ఫిల్లాంథస్ యాసిడిస్, ఫిల్లాంథస్ ఇండోఫిషరీ, ఫిల్లాంథస్ కిర్జినిటియా, అలాగే సెక్రూరినిగా, ల్యూకోపైరస్, డిప్టిరస్ సెపిరియా. దీస్ ఆర్ కంటైనింగ్ ద ఆల్ ఫ్రూట్స్ కంటైనింగ్ ద విటమిన్ సి. అంటే మనకి పుల్లటి అనేటటువంటి ఒక టేస్ట్ అనేది దీనికి ఉంటుంది. మనకి విటమిన్ సి అనేది ఉండడం వల్ల మనకు అది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే విటమిన్ సి అనేటటువంటిది మనకి యాంటీ ఏజింగ్ కంటెంట్ లాగా కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. లీవ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సారోపస్ ఆండ్రోగైనస్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ గ్రీన్ వెజిటేబుల్. అంటే ఇది సారోపస్ అనేటటువంటి దీని యొక్క లీవ్స్ని మామూలుగా మనం కర్రీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి గ్రీన్ వెజిటేబుల్ లాగా యూజ్ చేస్తారంట. అండ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద మల్టీవిటమిన్ కర్రీ ప్లాంట్. అంటే దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ విటమిన్స్ అనేటటువంటివి, అంటే మనం ఉండవలసినటువంటి విటమిన్స్ అన్నీ కూడా ఈ సారోపస్ ఆండ్రోగైనస్ అనేటటువంటి లీవ్స్ లోపల ప్రజెంట్ అయి ఉండడం వలన మల్టీవిటమిన్ కర్రీ ప్లాంట్ కింద చెప్పడం జరిగింది. ఎవరు ఉపయోగించేవారంటే ట్రైబల్స్ ఎక్కువగా, అంటే వాళ్ళ తర్వాత మనమే వాడాము. అంటే విలేజెస్ లోపల, అంటే ట్రైబల్ రీజియన్స్ లోపల ఎక్కువగా వీటిని ఆహారంగా తీసుకుంటారు అనమాట. అండ్ లుక్ లైక్ కమ్యూనిటీస్, అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్ లోపల.
దిస్ ఈజ్ ద ఫుడ్. అంటే మనకి విటమిన్ సి అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నిటిని కూడా ఫుడ్లో ఉపయోగిస్తున్నాము. నెక్స్ట్ మనీ హార్ట్ అయితే స్టార్చ్ మెటీరియల్ ఉండడం వల్ల మైదా ప్రిపరేషన్ లోపల యూజ్ చేస్తున్నారనమాట. నెక్స్ట్ ఆయిల్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్. ఆయిల్ ఈల్డింగ్. ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది జట్రోఫా కర్కస్ ఈజ్ పాపులర్ హ్యాజ్ ఏ బయోడీజిల్ ప్లాంట్. అంటే జట్రోఫా కర్కస్ అంటే మనకి జనరల్గా అయితే డీజిల్ అనేటటువంటిది, పెట్రోల్ అనేటటువంటిది అండర్ గ్రౌండ్, అంటే మన ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి గ్రౌండ్లోనికి భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయి దట్ కెన్ అండర్ గో ద బర్నింగ్ ప్రాసెస్. బర్న్ అయిన తర్వాత దట్ కెన్ గివ్ టు ద సమ్ ఆఫ్ కొన్ని వేల కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత దట్ కెన్ గివ్ టు ద ఆయిల్ కంటెంట్. అదే మనం ప్యూరిఫై చేసి పెట్రోల్, డీజిల్ అనేటటువంటి సపరేట్ చేస్తాం. అలాంటి పర్పస్ లేకుండా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేటటువంటిది జట్రోపా బయోడీజిల్ ప్లాంట్ అని చెప్తాం. అంటే ప్లాంట్ నుంచి డైరెక్ట్గా మనం ఆయిల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇందులో సీడ్స్ని ఉపయోగించి బయోడీజిల్ తయారు చేస్తారనేసి ఒక ఇది అనమాట. నెక్స్ట్ క్యాస్టర్ ఆయిల్. క్యాస్టర్ ఆయిల్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ సీడ్స్ ఆఫ్ రిసినస్ కమ్యూనిస్. రిసినస్ కమ్యూనిస్ అనేటటువంటి అంటే ఆముదపు మొక్క ఉంటుంది కదా, ఆముదపు గింజల నుంచి మనకి ఈ క్యాస్టర్ ఆయిల్ని తీయడం జరుగుతుంది అనమాట. విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్, మెడిసిన్, యాజ్ ఎ పర్గేటివ్, లైట్నింగ్ ద ల్యాంప్స్ అండ్ ఆల్సో లూబ్రికెంట్స్. చూసారా ఆముదం నుంచి ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో. ఆముదపు గింజల గురించి తెలుసుకున్నారో లేదో, మీకు తెలుసో లేదో తెలియదు, కానీ వన్స్ అప్ అనే టైం అంటే మామూలుగా చిన్నపిల్లలకైతే ఆముదాన్ని చిన్నప్పుడు ఫ్రీ మోషన్ కోసం తాగించేవారు అనమాట. అంటే తాగించడం అంటే నాలుక మీద రాసేవారు. అందుకని ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ పర్గేటివ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట, అంటే మెడిసినల్ పరంగా. అందుకే చాలామంది దాని 1 or 2 డ్రాప్స్ని అలాగ నోట్లో వేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే దిస్ ఇస్ ద యాక్ట్స్ యాజ్ ద పర్గేటివ్, మోషన్ ఫ్రీ అవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రిసినస్ కమ్యూనిస్ నుంచి తీసినటువంటి ఈ క్యాస్టర్ ఆయిల్ని దీపాలు వెలిగించుకోవడానికి, అంటే లైట్నింగ్ ద ల్యాంప్స్, ఇప్పుడంటే పెద్దగా చేయట్లేదు, ఓల్డెన్ డేస్లో ఎక్కువగా దీన్నే వాడేవారు. నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రీస్ లోపల అంటే లూబ్రికెంట్స్ ప్రిపరేషన్ లోపల, అంటే తొడుగులు అంటారు కదా, అంటే ఇది చాలా జిడ్డుగా ఉంటుంది. ఈ క్యాస్టర్ ఆయిల్ అనేటటువంటిది చాలా జిడ్డుగా గట్టిగా పట్టుకుని వదిలిపెట్టదనమాట. అందువల్ల లూబ్రికెంట్స్ లాగా యూస్ చేస్తారనమాట ఇండస్ట్రీస్ లోపల. అలాగే సీడ్స్ ఆఫ్ ఎల్యూరిటిస్ ఫ్రాండీ ఈల్స్ అండ్ ఆయిల్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ వార్నిష్ అండ్ పెయింటింగ్ ఇండస్ట్రీస్. ఎల్యూరిటిస్ ఫ్రాండీ అనేటటువంటి ప్లాంట్ నుంచి, అదే దీనిలో ఉన్నటువంటి ఆయిల్ సీడ్స్ నుంచి కూడా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఈ ఆయిల్ని వార్నిష్ ప్రిపరేషన్కి, అంటే మన కలర్స్లో వాడుతూ ఉంటారు కదా, పెయింటింగ్ ఇండస్ట్రీ, చెక్కకి వేస్తూ ఉంటారు వార్నిష్, అంటే వార్నిష్ అండ్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీస్ లోపల ఈ ఆయిల్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే మనకి ఈ క్యాస్టర్ ఆయిల్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు, ఆముదపు నూనెను కూడా. అంటే మనకు ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి వస్తుంది, జట్రోపా కర్కస్ బయోడీజిల్ అనేటటువంటిది వస్తుంది. అలాగే రిసినస్ కమ్యూనిస్ ఆముదపు నూనె అంటాం క్యాస్టర్ ఆయిల్. అలాగే ఎల్యూరిటిస్ ఫ్రాండీ అనేటటువంటి ఈ మొక్క నుంచి మనకి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేటటువంటి జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద ఆయిల్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ రబ్బర్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్. రబ్బర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రతిదానికి, ఇప్పుడు వెహికల్స్ అన్నిటికి కూడా రబ్బర్ షీట్స్ ఉంటాయి ప్రతిదానికి కూడా, అవునా. దిస్ ప్లాంట్ హెవియా బ్రెజిలెన్సిస్, మొక్క పేరు హెవియా బ్రెజిలెన్సిస్, ఈజ్ వరల్డ్ ఫేమస్ రబ్బర్ ప్లాంట్. ఇది బ్రెజిల్లో ఎక్కువ గ్రో అప్ అవుతుంది, అక్కడే ఎక్కువగా ఉంటుంది, అక్కడే మొట్టమొదటిసారిగా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అందువలన హెవియా బ్రెజిలెన్సిస్ అనే నేమ్ తోటి ఉండడం జరిగింది అనమాట. వరల్డ్ వైడ్గా 98% ఆఫ్ ద టోటల్ రబ్బర్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది, అంటే న్యాచురల్ రబ్బర్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది హెవియా బ్రెజిలెన్సిస్. 98% ఆఫ్ ద రబ్బర్ మనకి దీని నుంచే వస్తుందన్నమాట. న్యాచురల్ రబ్బర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లాంట్. It is also called as para rubber plant.
దీన్ని పారా రబ్బర్ ప్లాంట్ అని చెప్పేసి కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ ద పారా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ బ్రెజిల్. అంటే బ్రెజిల్లో ఉండేటటువంటి పారా డిస్ట్రిక్ట్ లోపల దీన్ని ఎక్కువగా కల్టివేషన్ చేస్తారంట. అందువలన దాన్ని పారా రబ్బర్ కింద పిలవడం జరిగిందనమాట. ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ కేరళ. మన ఇండియా లోపల హెవియా బ్రెజిలియన్సిస్ అనేటటువంటిది కేరళలో కల్టివేషన్ చేస్తున్నారు. ద లేటెక్స్ ఆఫ్ సాపియం ఇండికమ్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్. సాపియం ఇండికా అనేటటువంటి ఇంకో ప్లాంట్ని కూడా రబ్బర్ ప్రిపరేషన్, అంటే దీని నుంచి వచ్చేటటువంటి లిక్విడ్. మనకి రబ్బర్ ఎలా వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా చెట్టు నుంచి రబ్బర్ వచ్చేది. అంటే దట్ కెన్ సెక్రేటెడ్ ద మిల్కీ లేటెక్స్. చిక్కగా ఉండేటటువంటి పాల వంటి ద్రవాన్ని సెక్రేట్ చేస్తుంది. అంటే ఆ చెట్టు పెరిగిన తర్వాత చెట్టు కాండానికి చిన్న నోట్ అంటే ఒక కటింగ్ చేస్తారు స్టెమ్కి, మెయిన్ స్టెమ్కి కటింగ్ చేస్తే దానికి చిన్న కప్స్ లాంటివి తగిలిస్తారు. ఆ కప్స్లోకి అందులో నుంచి వచ్చేటటువంటి మిల్కీ లేటెక్స్ అనేటటువంటిది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆ కప్పులోకి పట్టిన తర్వాత దాన్ని సెపరేట్ చేసి కలెక్ట్ చేసి అది ఇండస్ట్రీ లోపల రబ్బర్ షీట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ రబ్బర్ షీట్ని తయారు చేసి అప్పుడు దాన్ని మిగిలిన వాటికి ఏ పర్పస్కి ఉపయోగించాలో ఆ పర్పస్కి తగ్గట్టుగా తర్వాత వాడుకుంటారనమాట. అంటే డైరెక్ట్ చెట్టు నుంచి రబ్బర్ వచ్చేది, మిల్కీ లేటెక్స్ వస్తుంది. ఆ మిల్కీ లేటెక్స్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి రబ్బర్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ ద రబ్బర్ yielding plants. Hevea brasiliensis is the 98% rubber is coming from that plant. Next to ornamental plants. Many plants of this family are cultivated as ornamental plants like Euphorbia, Pedilanthes, Tithymalides, Acalypha, Wilkishiana, Euphorbia milli, Jatropha integrium, Coidium variegatum. These are the ornamental plants. And this containing the colorful leaves. లీవ్స్ అనేటటువంటివి కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లోను, రెడ్డిష్ కలర్లోను, లైట్ ఎల్లో, అంటే మిక్సింగ్ కలర్స్ లాగా కలర్ వేరియేషన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది లీవ్స్ లోపల. దానివల్ల చూడడానికి చాలా అట్రాక్టివ్గా కనబడుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల మనం గార్డెన్ లోపల వీటిని పెంచడం జరుగుతుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ద ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ డై ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్, అంటే రంగు ఇచ్చేటటువంటివి. డైస్ అంటే ఏంటి? రంగులు కదా. ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ మొల్లోటస్ ఫిలిపెన్సిస్, సింధూరపు మొక్క అని చెప్పేసి చెప్పాం కదా. ఆ సింధూరపు మొక్క దట్ కెన్ గివ్ టు ద ఈల్డ్స్ టు ద రెడ్ డై యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్స్ ఆఫ్ డైస్, అంటే కలర్స్ ప్రిపరేషన్స్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారంట. ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ క్రోజోఫోరా, అలాగే సెపియం ఆల్సో ఈల్డ్స్ రెడ్ డై. క్లోజోఫోరా అనేటటువంటిది, సెపియం అనేటటువంటిది, ఇవి రెండు కూడా రెడ్ డైని ఇస్తాయి. విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ డైయింగ్ ఆఫ్ సిల్క్ క్లాత్స్. ఈ డైని దేనికి ఉపయోగిస్తారు? క్లాత్స్కి, బట్టలకి రంగు అద్దడానికి ఉపయోగిస్తారనమాట. ఏ టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్స్ కాల్డ్ క్యాండిడ్, అంటే క్యాండిలిల్లా వ్యాక్స్. అంటే మనకి క్యాండిడిల్లా వ్యాక్స్ అంటే ఏమంటే మైనం అంటాం. ఆ మైనం అనేటటువంటిది ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్ ఆఫ్ యుఫోర్బియా యాంటీసిఫిలిటికా అనేటటువంటి మొక్క నుంచి, అలాగే పెడిలాంథస్ పావెన్సిస్ అనేటటువంటి మొక్క నుంచి, ఈ రెండు మొక్కల నుంచి మనకి వ్యాక్స్ అంటే మైనం అంటాం కదా, ఆ మైనం అనేటటువంటిది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుందన్నమాట. ఆ మైనం పేరేంటన్నాం? క్యాండిలిల్లా అనేటటువంటి పేరుతోటి పిలుస్తున్నాం. యుఫోర్బియా యాంటీసిఫిలిటికా అలాగే పెడిలాంథస్ పావెన్సిస్, ఈ రెండు మొక్కల నుంచి వ్యాక్స్ అనేటటువంటిది వస్తుంది. అలాగే క్రోజోఫోరా సెపియం నుంచి రెడ్ డై వస్తుంది. ఆ రెడ్ డైనేమో డైయింగ్ ఆఫ్ ద సిల్క్ క్లాత్స్కి ఉపయోగిస్తున్నారు. మొల్లోటస్ ఫిలిపెన్సిస్ అనేటటువంటి ఈ రెడ్ డైనేమో డైస్ రంగుల తయారీకి ఉపయోగిస్తున్నారన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద డై ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ అదర్ యూజెస్. ఇన్ఫీరియర్ టైప్ ఆఫ్ వుడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్ ఆఫ్ గివోటియా, బ్రిడిలియా. గివోటియా, బ్రిడిలియా అనేటటువంటివి ఇవి రెండు కూడా వుడ్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ అనమాట. మనకి వుడ్ అనేటటువంటిది కర్ర అంటాం కదా,
కలప అనేటటువంటిది లభిస్తుంది అనమాట. అలాగే ఆయిల్ కేక్ ఏంటి? ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ది ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది సీడ్స్ ఆఫ్ క్యాస్టర్ ప్లాంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఫెర్టిలైజర్స్. మనకి రిసినస్ కమ్యూనిస్ అనేటటువంటి ప్లాంట్ ఉందన్నాం కదా, ఆముదం మొక్క. ఈ ఆముదం మొక్క నుంచి అంటే అందులో ఉండేటటువంటి సీడ్స్ ఉన్నాయి కదా, సీడ్స్ నుంచి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తారు. ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగా వచ్చినటువంటి పిప్పు ఉంటుంది కదా, పల్ప్ అనేటటువంటిది, ఆ పల్ప్ డ్రై అయిపోయి గట్టిగా తయారవుతుంది. దాన్ని ఫెర్టిలైజర్ కింద వాడతారంట, అంటే ఎరువులాగా వాడుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, మనకి కోకోనట్కి సంబంధించి, నువ్వులకు సంబంధించి ఏం చేస్తారు, కోకోనట్ మీరు తినరు కానీ పెద్దగా ఈ నువ్వుల పిండి ఉంటుంది చూసారా, నువ్వులు ఏం చేస్తారు, గానుగాడితే ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది. ఆయిల్ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చినటువంటి పిప్పు ఉంటుంది కదా, ఆ పిప్పిని ఏమంటారు మనం, తెలగపిండి అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు కదా. అంటే దట్ ఈస్ కంటైనింగ్ ద మోర్ న్యూట్రియంట్స్ అని చెప్పేసి మనం ఫుడ్గా తీసుకుంటాం, మనుషులమే ఆహారంగా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రిసినస్ కమ్యూనిస్ ప్లాంట్ నుంచి అంటే ఆముదపు మొక్క నుంచి గింజల నుంచి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాక వచ్చినటువంటి పిప్పిని ఫెర్టిలైజర్ లాగా యూజ్ చేస్తారనమాట. బార్క్ ఆఫ్ బ్రిడిలియా, బిస్కోఫోలియా అనేటటువంటి ఈ మొక్కల నుంచి వచ్చేటటువంటి అంటే బార్క్ని ట్యానింగ్ ప్రాసెస్కి, ట్యానింగ్ అంటే ఏంటి, క్లీనింగ్ అంటే తోళ్ళ పరిశ్రమ ఉంటుంది కదా, ఆ తోళ్ళ పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తారనమాట. దాని యొక్క బార్క్ను ఉపయోగించి క్లీన్ చేస్తారు స్కిన్ పార్టికల్స్ని. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ క్లిస్టాంథస్ కొల్లినస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు కిల్ ద క్రిమినల్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆఫ్ చిలీ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా. ఇది చూసారా, ఇది ఇంకా విడ్డూరంగా ఉంది. అంటే సౌత్ అమెరికా లోపలలో ఉన్నటువంటి చిలీ లోపలంట క్రిమినల్స్ని చంపడం కోసం. మనకైతే జనరల్గా ఏం చేస్తారు, ఉరి బిగిస్తారు క్రిమినల్స్ని చంపేయడానికి. అక్కడ అలా కాకుండా వాళ్ళతోటి ఫ్రూట్స్ తినిపిస్తారంట. క్లిస్టాంథస్ కొలినస్ ఈ రెండు ఫ్రూట్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి దాన్ని అంటే వాటి యొక్క ఫ్రూట్స్ని దేనికోసం, చిలీలో ఉండేటటువంటి క్రిమినల్స్ని చంపడానికి ఉపయోగిస్తారంట. అంటే మనం ఉరి వేసి చంపేస్తూ ఉంటారు మన కోర్టులు వాళ్ళైతే ఈ ఫ్రూట్స్ని ఫుడ్గా పెట్టి చంపుతారనమాట. అంటే తిండితో చంపడం అంటే ఇదేనేమో. దీస్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. అంటే ఇందులో మనకి డై ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, రబ్బర్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్ ఉంది, ఆయిల్ ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఫుడ్ పర్పస్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. అందువల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి మెడిసినల్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో మెడిసినల్గా కూడా ఉపయోగిస్తున్నాం. అంటే యూఫోర్బియాసి ఫ్యామిలీలో ఉండేటటువంటి మొక్కలు మనకు అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ యూఫోర్బియాసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏంటి? వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ విత్ థిక్ అండ్ మిల్కీ లేటెక్స్. అంటే మ్యాక్సిమం మనకి లీవ్స్ అనేటటువంటివి స్టెమ్ పార్టికల్స్ అనేటటువంటివి థిక్గా ఉంటాయి, అంటే దళసరిగా ఉండడం అనేటటువంటిది ఈ ఫ్యామిలీ యొక్క ముఖ్య లక్షణం కింద చెప్పుకుంటాం. మిల్కీ లేటెక్స్ ఎందుకు థిక్నెస్ వస్తుందంటే, థిక్నెస్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం చెప్పలేము, ఇవి ఎక్కువగా ట్రోపికల్ రీజియన్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కలు కాబట్టి మేబీ అండి. నెక్స్ట్ దళసరిగా ఉండడమే కాకుండా మిల్కీ లేటెక్స్ అంటే కాండం నుంచి మనకి మిల్కీ లైక్ సబ్స్టెన్స్, వీఆర్ కాలింగ్ దట్ లేటెక్స్ అంటాం. అది అనేటటువంటిది సెక్రేట్ చేస్తుంది వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ నుంచి మనకి మిల్కీ లేటెక్స్ అనేటటువంటిది వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్. మనకి ఇక్కడ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అనేటటువంటి సయాథియమం అనేటటువంటిది అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఈ ఫ్యామిలీ లోపల. సయాథియం యూఫోర్బియా స్పీసీస్ లోపల సయాథియం అనేటటువంటి స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అనేటటువంటి ఉండదు యూఫోర్బియా. వీటితో పాటు ప్యానికిల్ ఆర్ క్యాట్కిన్ అనేటటువంటి ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఉంటుంది. క్యాట్కిన్ అనేటటువంటిది కాలిపై ఇండికాలో చూడవచ్చు మనం. ఫ్లవర్స్ యూనిసెక్షువల్ మోనోక్లెమిడియస్. ఫ్లవర్స్ మనకి ఈ యూఫోర్బియాసి ఫ్యామిలీ అనగానే దాని యొక్క ఆర్డర్ వచ్చి మనకి
అంటే ఆర్డర్ అనము, సిరీస్ అంటాం. యూనిసెక్సువల్స్, యూనిసెక్సువల్ అనేటటువంటి సిరీస్ ఉంది. అంటే మొత్తం అన్నీ కూడా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఉండేటటువంటి ఫ్యామిలీ. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ లేనటువంటి ఫ్యామిలీ. మొత్తం యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్సే ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఫ్యామిలీ లోపల ఫ్లవర్స్ ఆర్ యూనిసెక్షువల్ ఇన్ కండిషన్. ఆల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ మ్యాక్సిమం యూనిసెక్షువల్ ఇన్ కండిషన్. ఇది ఒకటే కాకుండా ఆ ఫ్లవర్స్లో ఉండేటటువంటి ఓరల్స్ ఉంటాయి కదా, నాన్ ఎసెన్షియల్ ఓరల్స్, కెలిక్స్ కొరెల్లా. అది కెలిక్స్ కొరెల్లా అనేది కాకుండా ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ. దాన్ని మనం పెరియాంత్ కింద పిలుస్తున్నాం. అంటే మ్యాక్సిమం అంటే కలర్ వేరియేషన్ అనేటటువంటిది పెద్దగా కనిపించదు. మోనోక్లామిడియస్ ఇన్ కండిషన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఒక ఓరల్ జనరల్గా. అంటే ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్లో అయితే ఒక ఓరలే ఉంటుంది. మేల్ ఫ్లవర్స్లో అయితే 2 ఓరల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం క్రోటన్ ప్లాండియానం లోపల 5+5 అనే కండిషన్ లోపల ప్రజెంట్ అయి ఉంటుందని చెప్పేసి స్టడీ చేసుకున్నాం. అలాగే ఉసిరి లోపల ఫిల్లాంథస్కి సంబంధించినటువంటి స్పీసీస్ లోపల 3+3 ఇన్ కండిషన్లో ఉంటుందని చెప్పేసి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కాకపోతే అది సెపల్ అయి ఉండొచ్చు, పెటల్ అయి ఉండొచ్చు, అంటే ఒకేలా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ మోనోక్లామిడియస్ ఇన్ కండిషన్. ఎక్కువ వాటిలో మోనోక్లామిడియస్ ఇన్ కండిషన్, ఒక ఓరల్ మాత్రమే ఉంటుంది మనకి. అంటే రిమైనింగ్ ముందు మనం చదువుకున్నటువంటి ఫ్యామిలీస్ అన్నింటిలో కూడా డైక్లామిడియస్ కండిషన్ అని చదువుకున్నాం. ఇక్కడ మాత్రం మోనోక్లామిడియస్ ఇన్ కండిషన్ యూఫర్బియసీ ఫ్యామిలీ క్యారెక్టర్గా చెప్పుకోవచ్చు. స్టామెన్స్ దట్ కెన్ షోస్ ద వేరియేషన్. నెంబర్ చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఒక స్టామెన్ నుంచి అప్ టు 80 స్టామెన్స్ వరకు ఉన్నాయి. అవునా? అంటే స్టామెన్స్ నెంబర్ 1 to many. ఇక్కడ 1 అనే బదులు ఈ రాయలేదు, 1 to many అన్నమాట. అంటే స్టామెన్స్ నెంబరు 1 to many ఇన్ నెంబర్, 1 నుంచి చాలా వరకు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సుపీరియర్ ఓవరీ అంటే హైపోగైనస్ ఇన్ కండిషన్. ఓవరీ అనేటటువంటిది పైన ఉంటుంది. ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ అనేటటువంటి కింద నుంచి అరైజ్ అవుతూ ఉంటాయి జనరల్గా అయితే. ట్రై కార్పెల్లరీ 3 కార్పెల్స్ ఉంటాయి కదా, 3 కార్పెల్స్ ఉంది. సింక్ కార్పస్ ఇన్ కండిషన్ 3 కూడా కలిసే ఉంటాయి. ట్రై కార్పెల్, సింక్ కార్పస్ 3 కలిసే ఉంటాయి అన్నమాట. యాక్సల్ ప్రెజెంటేషన్. ఓవ్యూల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద యాక్సల్ ప్రెజెంటేషన్. అంటే మనకి ఎక్కడైతే 3 కార్పెల్స్ కలిసి ఉన్నాయో కలిసి ఉన్న చోట నుంచి మనకి ఈ ఓవ్యూల్స్ అనేటటువంటివి అరైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. స్టైల్స్ వచ్చేటప్పటికి షార్ట్గా ఉంటాయి. 3 స్టైల్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇందాక క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు చూసాం. 3 స్టైల్స్ ఉన్నాయి. బైఫిడ్ స్టిగ్మా అనేటటువంటిది ఉంది. అంటే స్టిగ్మా అనేటువంటి 2గా విడిపోయి ఉండడం కండిషను. రిఫ్లెక్స్డ్ బ్రాంచ్డ్ అంటే చూడ్డానికి అవి స్టైల్స్ అనేవి ఒకలాగే ఉంటాయి 3 కూడా. అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ లాగా ఎలా కనబడతాయి అలాగే కనబడతాయి. అంటే ప్రతిబింబం అనొచ్చు, లేకపోతే పరావర్తనం, సంథింగ్ వాడచ్చు. ఫ్రూట్ అంటే రెగ్మా మీకు 3 పార్ట్స్ కింద. ఇప్పుడు క్రోటన్ ప్లాంట్ ఏమైనా సరే దాన్ని 3 ముక్కల కింద విడిపోతుంది. రిసినస్ కమ్యూనిస్ ఆముదపు కాయ 3 ముక్కలుగా విడిపోతుంది. అంటే ట్రైకార్పెల్లర్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంది కదా, అందువలన అది స్ప్లిట్ అయ్యేటప్పుడు 3 పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఆ స్ప్లిట్ అయినటువంటి పార్ట్స్ని ఈచ్ వన్ కాల్డ్ మెరికార్ప్ ఆర్ కోకెట్. అందులో ప్రతి ఆ 3 భాగాలు అవుతుంది కదా, ఆ 3 భాగాలను మనం మెరికార్పు లేదా కోకై అని పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సీడ్స్ కారంకులేటెడ్ సీడ్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద స్పెషల్ స్ట్రక్చర్. సీడ్స్కి కారంకుల్ అనేటటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుందన్నమాట ఇందులో. అంటే జనరల్గా అన్ని సీడ్స్కి ఉండవు. దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ యూఫర్బియసీ ఫ్యామిలీ క్యారెక్టర్. యూఫర్బియసీ ఫ్యామిలీలో ఉండేటటువంటి లక్షణం కింద మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. మిమ్మల్ని యూఫర్బియసీ ఫ్యామిలీని ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే మ్యాక్సిమం అన్ని ఫ్యామిలీస్ని అడగడం జరిగింది. ఏ ఎగ్జామినేషన్లో ఏది వస్తుంది అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. అంటే లాస్ట్ నుంచి 3 అంటే బి ఆప్షన్లో యూఫర్బియసీ ఫ్యామిలీ అడగడానికి చాయిస్ ఉన్నటువంటిది అనమాట. మీరు ఎగ్జామినేషన్లో రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా
వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ రాస్తారు, సిస్టమేటిక్ పొజిషన్ రాస్తారు. రాసిన తర్వాత వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ రాయాలి. ఆ తర్వాత ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ రాయాలి. ఈ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ రాసేటప్పుడు ఆ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ గురించి డ్రా చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్స్ కూడా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్స్ని విడిగా డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీకు డయాగ్రామ్స్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవే డయాగ్రామ్స్ వేస్తారు. ఇలాగ ట్విగ్ వేస్తారు, మేలు ఫీమేల్ ఫ్లవర్ వేస్తారు, ఇలాగ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్స్ వేసి ఫార్ములాస్ వేయాలి. మీకు ఖచ్చితంగా 2 to 3 మార్క్స్ అనేటటువంటివి డయాగ్రామ్స్కి ఉంటాయి. మీరు ఇంత వేరియేషన్స్ అన్నీ చూపించక్కర్లేదు, మినిమం కామన్ క్యారెక్టర్స్ రాయగలిగితే చాలు. అంటే ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫ్లవర్ క్యారెక్టర్స్ అన్నప్పుడు మొత్తం ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ని మెన్షన్ చేసుకోగలిగితే సరిపోతుంది. అంటే మీరు మర్చిపోకుండా ఉండాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పాం కదా, ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్లో ఖచ్చితంగా మనం చెప్పాల్సింది స్టామెన్స్ యొక్క నెంబరు, ఆండ్రిషియం గైనీషియం గురించి సంబంధించినటువంటి క్యారెక్టర్స్, ఫ్రూట్ స్పెషల్, ఇక్కడ సీడ్స్ స్పెషల్గా ఉంటాయి. ఫ్లవర్స్కి వచ్చేటప్పుడు యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్, మోనోక్లామిడియస్ ఇన్ కండిషన్లో ఉండడం, ఈ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అనేటటువంటివి మిల్కీ లేటెక్స్ని సెక్రెట్ చేసేటటువంటి క్యారెక్టర్ ఉంది. అంటే ఇవన్నీ లక్షణాలు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట ఎగ్జామినేషన్లో రాసేటప్పుడు. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ యుఫర్బియేసి. దిస్ ఫ్యామిలీ మనం ఓన్లీ మోనోక్లామిడే అనేటటువంటి, అంటే మోనోక్లామిడే అంటే ఏంటి, మనకి ఒక వరస ఉండడం పెరియాంత్ ఉన్నటువంటిది, అంటే పెరియాంత్ అనేటటువంటిది ఉండేటటువంటిది మోనోక్లామిడే కేటగిరీ సబ్ క్లాస్. అందులో మనం చదువుకునేటటువంటి ఫ్యామిలీ ఒకటి ఉంది, యుఫర్బియేసి ఫ్యామిలీ. దిస్ ఈజ్ ద యుఫర్బియేసి ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి లెసన్ అన్నమాట.